सरदार जेडे सन कोई दारू शर भी पी लेंदे सन। हाँ पींदे सन। वाह वाह राणिया नाल रल के। ये जेड़ा मनिंदर सिंह है ना जी जी ये हो सकदा ओ जेड़ा बंटा सिंह सी ना। हाँ जी ये भाई होण है 5-4 भाई सन। अच्छा जी वो भी दसिया उन्होंने कि असीं चढ़दे। अच्छा ठीक है। उस वक्त उन्हों दे घर कच्चे सन ते गुरुद्वारा कित्थे करके सी। जी अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल मिंदर साहब। अज तुहाडी फरमाइश ते मैं तुहाडा पिंड दिखाण चलना वा मंडीर। तुहाडा पिंड मंडीर दिखाण चलना तुहानूं। तुसीं इंटरव्यू दिता सी कि मेरा मैनूं पिंड दिखाया जाए। तुसीं ये भी दस्सिया कि मेरे खानदान दे कुछ अफराद जिहड़े ने वो विछड़ गए। बड़ियां मुसीबतां दे नाल असीं अपने पिंड मंडीरा तो निकल गए। पता लग्या कि पिंड ते हमला होना है। तुसीं निकल के ते आगे नंगल दुना सिंह जिस टाइम तुसीं स्टे किया रात नूं ते तुहाडे उस नंगल दुना सिंह ते हमला हो गया। बाहर दे पिंडां ने हमला किया ते नंगल दुना सिंह च भी काफ़ी सारे सिख सन जिहड़े लबाने सन। ते फिर जिस टाइम निकलन लगे हफड़ा दफड़ी दे विच ते तुसीं दस्सिया कि तुहाडी भैन जिहड़ी है सिमरन कौर वो उत्थे सुती रह गई। चीरां दे बच्चे सन नाल उत्थे उस कमरे च सुते ते चीरां दे बच्चे ते आ गए उन्होंने माता पिता लैन दे। तुसीं होर किसे दे नाल सी तुहाडी भैन होर किसे दे नाल सी जिस वास्ते तुहाडी भैन सिमरन कौर जिहदी उम्र 4 साल सी वो उत्थे सुती रह गई। ते मेरी भी अल्लाह के दुआ है कि तुहाडी भैन जिंदा होवे। ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने भैनां भाई दोस्त अहबाब जिहड़े ने इस तरह ही इस वीडियो के थ्रू वो इंटरव्यू देंदे ने लोग ते वो एक दूसरे नूं मिलदे ने। ते मेरी भी दुआ है तुहाडी भैन जिहड़ी है वो अगर जिंदा है तो तुहानूं मिल जावे। फिर तुसीं जिक्र किया अपने घर दा कि तुहाडा घर कच्चा सी जिहड़ा पिंड दे मशरक पासे से। फिर खूहां दा जिक्र किया अगला खूह कच्चा खूह ते फिर पिपल वाला खूह। तो मैं खूह भी तुहानूं कोशिश करांगा शायद जो उसदी निशानियां कोई बाकी होण तो वो मैं तुहानूं दिखा देवां। तो बाकी रह गई घर दी। तुसीं आप ही दस्सिया कि घर तुहाडा कच्चा सी ते घर जिहड़ा कच्चा सी उस वक्त वो तो बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो गया होना क्योंकि पक्के घर 2-3 दफ़ा बन चुके हैं। तो इस टाइम जिहड़ा मैं खड़ा वां मरीद के नारवार रोड ते तुहानूं उस दे नाल दे पिंड जिहड़ा दिखावांगा। बिल्कुल जिस रोड ते मैं चलना पहले आंदा रुस्तमपुर ते रुस्तमपुर तो अगे आंदा तुहाडा पिंड मंडीरा ते मंडीरा तो अगले पासे थोड़ा जिहा होइए इधरले पासे ते इधर आंदा है नंगल दुना सिंह ते नंगल दुना सिंह दे फिर अगले पासे आंदा है अल्लाह तुहाडा भला करे चक्कियां। फिर किरतो भी आंदा इधरले पासे थोड़ा जिहा इधर हो जी किरतो पिछे आ जाइए डाला वागा इस तरह करके जिहड़ा ना ये नाल वो पिंड आंदे ने। ते पूरी वीडियो वेखण वास्ते मेरे नाल जुड़े रहे जी। ते मैं तुहानूं वो राह भी दिखाना है जिहड़े रस्तियां ते तुसीं चलदे रहे फिरदे रहे ते अपना कारोबार करते रहे अपने रिश्तेदारों नूं मिलते रहे। लो जी मैं हुण रुस्तमपुर रोड ते जिहड़ा ना सरदारी चढ़ गया है। उस वक्त रोड कच्चे सन जिस वक्त तुसीं उत्थे रहिंदे सी ते हुण रोड हो गए ने पक्के कारपेट। ते अल्लाह तुहाडा भला करे। हुण मैं जावांगा पहले रुस्तमपुर ते रुस्तमपुर तो फिर अगे जिहड़ा ना वो मंडीरा जावांगा। जनाब हुण ते तुसीं इस इलाके दा नज़ारा भी करो ते नाल सोहने रब दियां निशानियां देख के सुबहान अल्लाह ज़रूर कह दिया करो क्योंकि वो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जड़ी है वो बगैर मकसद तो नहीं बनाई। जिस तरह इंसान नूं बगैर मकसद तो नहीं बनाया उस दे दुनिया दे उपर आने का मकसद सिर्फ खेल तमाशा मन चाही जिंदगी नहीं बल्कि रब चाही जिंदगी है। ये 4 दिन की जिहड़ी जिंदगी है
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਚਾਹੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਫੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾएं ਬਾएं ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਲ ਬੂਟੇ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ। ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੁਸਤਮਪੁਰ। ਮੈਂ ਰੁਸਤਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਏ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੁਦਰਾਹਟ, ਉਹਦਾ ਤਕੱਬਰ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸਫਾਰਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਹੱਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਣੀ। ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਨੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਨੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਊ ਜੀ ਮੰਡੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਡੀਰੀ ਜਾਣਾ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ? इधर तो नहीं है, इधर उधर रास्ता है। अच्छा मंडीरी जाना है, मंडीर ठीक। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਗਲੇ ਚ ਜੁਮਲੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤੇ ਅਰਫਾ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ, ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉੱਚੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਡੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 2 ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਬੱਝੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਮੰਡੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੀਪਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सत श्री अकाल जी। सरदार जी मਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੁਰਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਜਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਾਦੇ ਦਾ? ਸਰਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੰਡੀਰਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਜਰਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੋ ਕੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਚਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਸਨ ਪਿੰਡ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ? ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਚਿੱਤੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ? ਲਵਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਧਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਸੀ ਲੜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋਖਾ ਦੇਤਾ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ? ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਨੰਗਲ ਚ ਰਹੀ, ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਗਲ। ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ? ਫਿਰ ਸੌਂਦੀ ਕਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਮਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਮਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ? ਮਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ 2 ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਬ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸਿਮਰ ਕੌਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ 3 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 3 ਖੂਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਘੱਟ ਹੈ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਇੱਧਰ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ? ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਅਗਲਾ ਖੂਹ, ਕੱਚਾ ਖੂਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੋ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੱਚਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਸਿਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਰਚਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ 5 ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਖਾਨ। ਇਸਾਨ ਖਾਨ? ਇਨਸਾਨ ਖਾਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ? 2 ਭਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ? 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਨਸਾਨ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਬਦਾਰ। ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਰਾਜਪੂਤ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਬਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ 75 ਸਾਲ 77 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ 2 ਭਰਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਪੜ ਘਰ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ ਹੋਵੇ, ਆਉਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਿਓ ਵੱਢਿਆ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ? ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੜਾਰ ਜੁੱਤੀ ਚੜਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਤੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਮੰਨਣ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਪਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾ ਕਤਲ, ਇੱਧਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭਈ ਤੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਈਏ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਢਾਬ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਿੱਬੀਆਂ ਕੀ? ਆ ਸਿੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਮੜੀਆਂ। ਮੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਲਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾ ਪਲਾਣਾ ਸੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਖੂਹ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਮਰ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੌਡੇ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ, ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ? ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ? ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਛੁੱਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ? ਨਿਉਂਦਰਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅੱਛਾ ਸੀ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਆਹੋ। ਹੈ ਕਿ ਲੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਲ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਰੂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਪੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਈ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਕੜਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਣੇ, ਲਾਲਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਬੂ ਬੂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਇਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲੀ 'ਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ। 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ?
ਖੁੱਸਾ ਖਾਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਹੋ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 8-5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਅੱਛਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਨ ਨੇੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਪੀ ਸੀ ਉਧਰ ਉਧਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਦੀਅਤ? ਮੰਦਰ ਮਿਆਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੋਚੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਹਵਾ ਚੋਖੇ ਘਰ ਸਨ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਲਾਦਰ ਉਹ ਚੋਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੀਚਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੇਤੀ ਚਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੀਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਕੋਈ ਸੌਖੇ? ਆਹੋ ਵੱਡੇ ਸੀ 3 ਖੂਹ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਅਸੂਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਘੋਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਏਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਰਤਾਓ ਸਾਡੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਛੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕੌਡੀ ਛਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 5-7 ਆਪੇ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣੇਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੋਰੇ ਛੇਤੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾ ਵਤਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਖੂਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰਾਂ 3 ਖੂਹ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਆਵੇ 3 ਖੂਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਣੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਦੇ ਗੈਰਤਮਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਅਗਲ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਆਪੇ ਹਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੱਠ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਬੇਨਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰ ਛੜੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਤਲ। ਹੁਣ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇਣੀ। ਵਾਹ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਵਲਦ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਂ, ਕੌਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 0300 43 70 769 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम सरदार जी, ये ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰ ਤੇ ਮੰਡੀਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਪੜ ਦੀ ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਢਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਢੱਗਾ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਢਾਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਖੂਹ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ ਖੂਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਾਹ ਦਰਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰ? ਇਹ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਆਨੇ ਆ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਠ ਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੈ 5-4 ਭਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਬੰਟਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 5-6 ਭਰਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। कमाल है यार। आ देखो जी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मंडीर है लड़कियों का स्कूल जे ते देखो कितना बड़ा पिंड हो गया। जिस टाइम तुसी हुंदे सी उस टाइम तो छोटा जिहा पिंड सी ते कच्चे घर हुंदे सन तो हुण जनाब जिहड़ा ना ਉਹ ਪਿੰਡ भी बहुत बड़ा हो गया ते घर जिहड़े ने वो भी सारे ही पक्के हो गए सारे घर। ਵੇਖੋ ਡੇਰੇ ਵੀ ਪੱਕੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਘਰ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ।
ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੰਡੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਹਾਜਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੂਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਨੰਗਲ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ।